Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana qadaya wasi'al karami. قبضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بغل منه في علن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ضفاضا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فالدفاع قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاغفرها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها
من الديم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يدرك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف شيخنا وربي أرواحنا حبيب يا الدين بن الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا
بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai waraful basari ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waraful basari ila samai wa ghairiha mimma ala li khabari ma balu qaumin yarfa'una absarahum fis salati la yantahiyanna aw la takhtafanna absaruhum wa kaffu sya'rihi aw thawbihi binahwi tashmiri kammihi aw shaddi wasatihi li khabari umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffu sya'ran wala thawban wa hikmatuhu anna dhalika yamna'u fi sujudiha ma'ahu wa yunafi al-khushu'a wad-tawadhu'a wa min thamma kuriha kashfur ra'si fiha aw ihda al-mankibaini awal intiba'u wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin lin nahyi as-sahihi anhu wa limunafatihi li hayati al-khushu'i amma al-hajatu fayusannu kama littatha'ubi li khabarin sahihin fihi wa hal yadahu al-yumna awil yusra qala Muhammadun al-Ramliyu al-yusra wa ibnu Hajarin yatakhayyaru was-sunnatu tahsulu bikullin sawa'un zahral kaffi wa qadnaha qala ba'dul huffazi nuhiya fis salati an mashil hasa wal jabhati minad turabi wan nafkhi wa tafqi'il asabi'i wa tashbikiha was-sadli wa taghtiyatil fami wal anfi wa mashu jabhatihi qabla as-salami amma ba'dahu fayusannu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Masih membicarakan tentang hal-hal yang makruh yang ibu kerjakan pada waktu ibu sedang sholat ya Bu ya, baik sholat yang fardu atau sholat yang sunnah. Kemarin yang pertama adalah menengok ya Bu ya, nengok ke arah kanan, nengok ke arah kiri tanpa ada hajat,
tanpa ada keperluan sama sekali, maka bila ibu kerjakan dihukumkan makruh sholat yang sedang ibu kerjakan. Tapi nggak batal ya Bu ya, sebatas hanya makruh saja. Sholat ibu batal nggak Bu? Nggak batal ya. Ibu nengok kanan, lagi sholat ibu nih, ibu nengok kiri, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan makruh, tapi tidak batal ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya waraful basari ilas samai wa ghairiha mimma ala. Makruh mengangkat pandangan mata ke arah langit atau sesuatu yang tinggi. Ibu lagi sembahyang, mata ibu ke atap rumah ya Bu ya. Ya Bu ya, ibu lagi sembahyang, lagi sholat, muka ibu apa? Ibu punya pandangan mata kemana Bu? Ke atas, ke atap atau ke langit. Nah, itu dihukumkan makruh sholat yang ibu kerjakan, tapi gak batal ya Bu ya. Jadi bila ibu sedang sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, kemudian ibu nengok ke arah atas, maka dihukumkan sholat yang sedang ibu kerjakan dihukumkan makruh. Tapi ingat ya Bu ya, gak batal ya Bu ya, hanya sebatas makruh saja. Li khabari, dasarnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu qaumin yarfa'una absarahum fis salati. Bagaimana sekelompok manusia, sekelompok orang yang dia sholat tapi mereka mengangkat pandangan matanya ke arah langit. La yantahiyanna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka berhenti mengerjakan hal tadi. Aw la takhtafanna absaruhum, atau nanti pandangan mata mereka akan disambar oleh petir ya Bu ya. Makanya makruh ibu lagi sholat, makruh hukumnya ibu untuk mengangkat pandangan mata ibu ke arah langit atau tempat sesuatu yang tinggi kayak atap rumah ya Bu ya, kayak atas rumah. Nah itu hukumnya makruh. Ya kemarin ya Bu ya, sunnahnya pandangan mata ibu diarahkan kemana Bu? Ke tempat sujud ya Bu ya. Jadi jangan nengok ke arah kanan, jangan nengok ke arah kiri, juga ibu jangan ibu mengangkat pandangan mata ke arah langit. Jelas ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, waqafu sya'rihi aw thawbihi. Seseorang itu dia membenarkan memperbaiki rambutnya atau dia memperbaiki bajunya, binahwi tashmiri kammihi, seumpama dia persiapkan dia punya pergelangan bajunya, aw syaddi wasatihi, atau pertengahan dari kain sarung yang dipakai. Li khabari, dasarnya adalah suka begini kan Bu, lihat Bu, ada orang laki Bu sembahyang Bu nggak pakai peci ya Bu ya, rambutnya panjang ya Bu ya, terus pas sujud tangannya ngapain Bu tuh? Gituin rambutnya, itu makruh hukumnya Bu ya. Atau ada orang yang pakai pergelangan bajunya panjang ya Bu ya, pas dia lagi sholat dia apain? Diperbaikin, dinaikin. Nah itu pun hukumnya sama makruh. Jelas ya Bu ya. Ibu kalau lagi sembahyang, kalau bisa ibu pakai daleman rambut Bu. Saya suka lihat perempuan, karena mukena yang sekarang tipis, jadi rambut-rambut yang kecil ibu suka nancep keluar Bu tuh. Suka begitu nggak Bu? Ya Bu ya. Makanya ibu kalau bisa sebelum ibu pakai mukena, pakai apa namanya sih Bu tuh? Ciput tuh pakai itu ya. Tujuannya apa? Biar rambut-rambut yang kecil itu waktu ibu sholat tidak apa Bu? Nggak keluar. Kalau keluar rambutnya 3 helai, sehelai, 2 helai, batal nggak Bu? Batal sholat ibu ya Bu ya. Jadi ibu perhatikan itu yang pertama. Yang kedua, ibu waktu ibu sujud itu mau kena jangan dihamparin. Suka begitu nggak Bu? Lihat Bu, dihamparin, akhirnya sujudnya kemana Bu tuh? Mau kena, jangan dihamparin Bu tuh ya. Kenapa demikian? Kok nggak boleh? Karena mukena asalnya ibu pakai, kecuali ya Bu ya, kecuali sorban ataupun sajadah ataupun
sampai ya Bu ya sapu tangan, ibu taruh duluan. Pas ibu sujud di atasnya, boleh, nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah bila ibu pakai mukena, ya Bu ya. Kemudian pas ibu sujud, mukena dia diapain Bu tuh? Dihamparin. Akhirnya sujud di atas mukena tadi, ya Bu ya. Bagaimana sembahyangnya, hukumnya? Dihukumkan langsung tidak sah, langsung batal. Jelas ya Bu ya. Jadi bila ada orang yang tadi laki-laki rambutnya panjang, dia perbaikin rambutnya lagi sholat pas sujud, maka dihukumkan makruh. Atau ibu pakai pergelangan baju panjang, pas ibu lagi sujud, kemudian ibu perbaiki, ibu naikin, maka itu pun sama dihukumkan makruh sholat yang sedang ibu kerjakan. Batal nggak Bu? Nggak batal ya Bu ya? Nggak batal, hanya sebatas makruh saja. Speaker jelek banget sih. Speaker nyala hidup. Cek mati. Cek. Cek. Kalau bisa begini ngajar, orang standby sebelum mana ngajar udah standby, udah di stand, udah setting. Nah, pakai pas ngajar begini keadaan buang waktu. Kebakar. Jadi makruh ya Bu ya, hukumnya Bu ya. Makruh hukumnya tadi bila ada laki-laki tadi memperbaiki dia punya rambutnya atau dia memperbaiki tadi apa Bu? Bajunya, maka dihukumkan makruh hukumnya. Tapi ingat Bu ya, enggak apa Bu? Enggak batal. Atau ada orang laki memperbaiki kain sarungnya Bu ya. Bu ya, sarungnya pengen melorot, dia pengen ibu tuh. Diperbaiki sama dia tuh, sama dihukumkan makruh sholat yang sedang dia kerjakan. Dalilnya mana? Li khabari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota ya Bu ya. Ini Bu nih. Ibu pakai mukena segini udah jadi Bu nih. Nggak perlu mukenanya diapain Bu? Nongain banget. Takutnya ibu nongain, rambut ibu yang tipis-tipis keluar nggak Bu? Keluar. 7 anggota yang wajib ibu sujud. Nih pertama jidat. Yang nama asalnya jidat, yang penting jidat Bu. Nggak mesti diapain Bu? Nggak mesti dinongain begitu. Takut nanti pas ibu nongain jilbabnya, tapi mukenanya ibu angkat, rambut tipis ibu keluar nggak Bu? Keluar, batal sholat yang ibu sedang kerjakan. Jadi asal aja, yang penting jidat ibu apa Bu? Kelihatan, ya Bu ya. Kadang suka nggak ngerti, disangkanya mesti mukenanya diapain tuh? Diangkat sampai segini, enggak Bu. Yang penting yang namanya jidat ibu sudah apa Bu? Sudah kelihatan. Nah, pas ibu sujud di atas ini, nih 1, 2, 3 telapak tangan ya Bu ya. 2, 3 telapak tangan. Makanya pas ibu lagi sujud, mukena jangan dihamparkan. Nggak boleh, karena mukena asalnya ibu pakai, bukan ibu hamparkan sebelumnya. Kecuali mukena yang ibu bawa atau selampe yang ibu bawa ibu hamparkan. Pas ibu lagi sujud di atasnya, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang menjadi masalah bila ibu memakai mukena, pas ibu sujud dihamparkan itu, akhirnya nutupin apa Bu? Telapak tangan, nutupin sujud ibu punya apa? Punya jidat tuh. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Dihukumkan tidak sah. Jelas ya Bu ya. Jadi pertama jidat, yang kedua, ketiga telapak apa Bu? Telapak tangan. 4, 5 dengkul ibu ya Bu ya. Kemudian 6, 7 kaki ibu. Kaki ibu jangan gantung begini Bu nih. Ibu tekuk begitu ya Bu ya. Kalau ibu sehat, ibu tekuk ya Bu ya. Ibu nggak ada penyakit ya Bu ya. Tekuk begitu. Jangan diapain Bu?
Jangan digantung begini tuh, jangan lurusin, tekuk tuh jari-jari kaki ibu begituin. Kalau ibu sehat, kalau ibu asam urat jangan dipaksain ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi jidat itu tidak mesti dari apa Bu? Mukenanya sampai ibu sampai angkat ke atas enggak. Yang penting jidat ibu sudah apa Bu? Sudah kelihatan. Jelas ya Bu ya. Jadi diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Wala akuffa sya'ran wala thawban, dan aku tidak diperbolehkan untuk menyingkap atau memperbaiki rambut dan baju pada waktu sholat. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya makruh hukumnya bila ibu sedang sholat, ibu memperbaiki rambut atau memperbaiki pergelangan baju yang memang kepanjangan. Jelas ya Bu ya. Apa hikmahnya? Wa hikmatuhu anna dzalika yumna'u fi sujudihi, yamna'u fi sujudihi. Hikmahnya, rambut itu nanti bakal mencegah itu orang untuk sah sujudnya. Kalau ada orang laki rambutnya panjang, kemudian rambutnya nutupin jidatnya, maka dihukumkan sholatnya sah nggak Bu? Nggak sah. Kok nggak sah? Karena syaratnya wajib sujud itu menggunakan 7 anggota tadi. Yang pertama tadi apa Bu? Jidat tuh. Bila ada orang laki rambutnya panjang, kemudian dia sujud, kemudian rambutnya jatuh nutupin dia punya jidatnya, maka dihukumkan tidak sah sholat yang dia kerjakan. Makanya kudu pakai apa Bu? Kudu pakai peci yang rambutnya panjang. Atau memang rambutnya pendek, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah bila rambut laki-laki dia panjang, yang pada akhirnya pada waktu dia sujud di atas rambutnya. Wa yunafil khusyu'a wa tawadhu'a, dan dapat meniadakan kekhusyuan dan meniadakan ketawadhuan. Jadi nggak khusyuk gara-gara benerin rambut ya Bu ya, gara-gara benerin pergelangan baju yang panjang. Makanya makruh hukumnya bila ada orang yang sedang sholat, kemudian dia memperbaiki, membenarkan dia punya rambutnya atau pergelangan bajunya. Wa min thamma, dan dari sana, kuriha kashfur ra'si fiha, makruh hukumnya membuka rambut yang ada di kepala pada waktu sedang sholat. Makanya laki-laki lagi sholat pakai apa Bu? Pakai peci ya Bu ya. Jangan telanjang kepala, pakai peci. Kenapa demikian? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila rambutnya dia nampak, dia kelihatan pada waktu sholat, maka dihukumkan makruh hukumnya. Tapi sholatnya sah ya Bu ya, dihukumkan hanya sebatas makruh saja. Au ihdal mankibaini, atau salah satu daripada 2 bahunya. Laki-laki sholat, kemudian pakai bajunya ada yang robek pada bahu sebelah kanan. Bagaimana hukumnya? Hanya sebatas makruh saja dan sah sholat yang dia kerjakan. Kenapa demikian? Aurat laki-laki pada waktu dia sholat adalah antara pusar dengan apa Bu? Dengan dengkul atau dengan lutut. Wal ittiba'u, wal ittiba', ini kalau pakai baju ihram ya Bu ya. Ibu sekalian kan Bu ya, laki-laki pakai baju ihram ya Bu ya. Bahunya yang sebelah kanan kelihatan ya Bu ya. Nah ini bagaimana hukumnya kalau sedang sholat demikian? Maka dihukumkan makruh hukumnya. Jelas ya Bu ya. Jadi yang kedua tadi, menyingkap rambut, menyingkap baju pada waktu ibu sholat, maka dihukumkan makruh sholat yang sedang ibu kerjakan, tapi dihukumkan sah dan tidak batal. Kemudian yang ketiga, wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin, meletakkan tangannya di atas mulutnya tanpa ada hajat. Nggak boleh ya Bu ya. Ibu nggak nguap, lagi sembahyang naruh tangan ibu di mulut ibu, itu hukumnya makruh, tapi nggak batal ya Bu ya. Ibu nggak nguap, nggak sama sekali nguap, kemudian ibu naruh tangan ibu di mana Bu? Di mulut ibu. Itu sholat ibu dihukumkan makruh dan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Kenapa demikian makruh? Linnahyi sahihi
anhu, dikarenakan ada larangan dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Wali munafatihi li hayatil khusyu'i, dan dia menghilangkan kekhusyuan. Jelas ya Bu ya. Jadi bila ibu meletakkan tangan ibu di mulut ibu sedang sholat yang fardu ataupun yang sunnah, maka sholat ibu dihukumkan makruh. Batal nggak Bu? Nggak batal ya Bu ya, hanya sebatas makruh saja. Bagaimana sekarang kalau ada hajat, ada keperluan? Amal hajatu, adapun bila ada keperluan, fayusannu, maka dihukumkan sunnah. Contoh seperti apa? Kamalin tazaubi, seperti ibu nguap, ya Bu ya. Ibu pas nguap jangan sampai nggak ditutup ya Bu ya. Ibu punya mulut ya Bu ya. Kalau lagi nguap, maka ibu disunnahkan nutup mulut ibu. Nah sekarang pakai tangan yang mana? Tangan yang sebelah kiri atau tangan yang sebelah kanan? Li khabarin sahihin fihi, karena ada hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Kalau ibu lagi nguap, maka disunnahkan ibu tutup mulut ibu dengan tangan ibu. Nah sekarang menggunakan tangan yang kanan atau tangan yang kiri? Wa hal yadhul yumna awil yusra, apakah nutupin mulutnya menggunakan tangan yang sebelah kanan atau tangan yang sebelah kiri? Pendapat yang pertama, qala Muhammadun Ar-Ramli rahimahullah al-yusra. Berkata al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, beliau mengatakan disunnahkan untuk nutupnya dengan tangan yang sebelah kiri. Wa Ibnu Hajarin, pendapat yang kedua dari al-Imam Ibnu Al-Haythami rahimahullah, kata beliau yatakhayyaru, boleh pakai tangan yang sebelah kanan, boleh pakai tangan yang sebelah kiri. Jelas ya Bu ya? Waktu ibu nguap, ibu jangan sampai tidak menutupi mulut ibu dengan tangan ibu, ya Bu ya. Pendapat yang pertama, tutupnya pakai tangan sebelah mana Bu? Sebelah kiri. Pendapat yang kedua, boleh tangan yang sebelah kanan atau tangan yang sebelah kiri. Nah sekarang pakai telapak tangan atau pakai punggung telapak tangan ya Bu ya? Pakai perut telapak tangan atau pakai punggung telapak tangan. Wasunnatu, dan sunnahnya tahsulu bikullin, dapat diperoleh, boleh menggunakan telapak tangan, boleh menggunakan tangan yang kanan atau yang kiri. Zahral kaffi wa batnaha, boleh menggunakan punggung telapak tangan, boleh menggunakan perut telapak tangan. Begini Bu, ibu lagi sembahyang, ibu nggak nguap, ibu giniin, boleh nggak? Nggak boleh, makruh ya Bu ya. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Batal nggak Bu? Nggak batal. Tapi kalau ibu nguap, ibu lagi sembahyang nih, tutup boleh pakai tangan sebelah kiri atau tangan sebelah mana Bu? Kanan. Kemudian boleh pakai punggung telapak tangan, boleh pakai perut telapak tangan ya Bu ya. Boleh begini ya Bu ya. Boleh begini ya Bu ya. Jangan sampai apa Bu? Gitu ya Bu ya. Tutupin Bu tuh. Pas lagi sholat, ibu nguap tutupin. Boleh seperti ini ya Bu ya. Pakai punggung telapak tangan, boleh pakai perut telapak tangan seperti ini. Atau boleh pakai tangan yang sebelah kanan, sama. Boleh menggunakan punggungnya, boleh menggunakan perutnya. Jadi ibu pas nguap gituin. Ya tutup. Boleh begini. Atau pakai tangan yang sebelah kanan. Boleh begini. Jelas ya Bu ya. Nah, ibu disunnahkan pas ibu nguap tutupin sambil baca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan tertawa kalau seandainya ada seorang hamba Allah yang menguap.
Nah, untuk menghilangkan ketahuan setan, ibu disunnahkan baca kalimat apa tadi betul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pas ibu tutup menggunakan tangan kiri boleh, kanan boleh, begini boleh, sampai ibu mengucapkan kalimat tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu lagi sembahyang maka dihukumkan tidak makruh. Kok enggak makruh? Karena ada hajat, ada keperluan. Jelas ya Bu ya? Jangan lupa ya Bu ya, tadi baca kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ba'dul huffazi, berkata sebagian penghafal ulama ahli hadis, nuhiya fis sholati, dilarang di dalam salat. Apa yang dilarang? An mashil hasa, mengusap-ngusap kerikil. Lagi sembahyang tangan diam, nggak usah pegang tasbih ya Bu ya. Kemudian apa lagi yang kedua? Wal jabhati minat turabi, nggak boleh, dilarang untuk mengusap debu dari jidat ibu. Ibu habis sujud, kemudian ada apanya Bu? Ada debunya, nggak usah diapain Bu tuh? Gak usah diusap ya Bu ya. Itu hukumnya makruh. Jadi makruh yang pertama adalah ibu menyapu atau mempermainkan kerikil. Yang kedua adalah menyapu jidat ibu dari tanah atau dari debu. Yang ketiga wan nafhi, niup ya Bu ya. Niup, ibu lagi sembahyang niup, gitu ya Bu ya. Makruh itu Bu tuh. Ibu lagi sembahyang niup. Berkaitan dengan niup, kalau ibu ulang tahun, ibu jangan lupa boleh beli kue ulang tahun, tapi jangan pakai lilinnya Bu. Ingetin Bu. Ibu kalau lagi ulang tahun, suami ibu atau anak ibu silahkan beli kue ulang tahun, tapi jangan pakai apa Bu? Jangan pakai lilin. Kok nggak boleh pakai lilin? Ulama menjelaskan, bila ditiup itu lilin, pada waktu ibu demikian keadaannya, ibu nyalain lilin, kemudian ibu apain? Nyalain, kemudian ibu matiinnya menggunakan tiupan ibu, maka itu yuritul faqra, dapat menyebabkan dia menjadi fakir. Fakir itu di bawah miskin ya Bu ya. Makanya disunnahkan jangan seperti itu ya Bu ya. Ibu silahkan beli kue ulang tahun, tapi jangan dinyalain lilinnya Bu ya. Ya Bu ya, bilangin anak ibu, mantu ibu, suami ibu, silahkan beli kue ulang tahun, tapi jangan dinyalain apa Bu? Lilinnya. Bilang aja nanti lilinnya kalau mau mati lampu aja ya Bu ya. Jadi lilinnya nggak perlu nyalain, silahkan beli ulang tahun. Kenapa demikian? Yang pertama tadi menyebabkan fakir. Yang kedua itu min adatin nasara, kebiasaan dari orang di luar Islam. Jelas ya Bu ya. Suka ada make wish ya bukan Bu ya. Pakai make wish buat harapan, nggak ada seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita ikutin yang seperti itu. Waktu ibu sholat, ibu niup, maka tiupan tadi dihukumkan makruh ya Bu ya. Ibu lagi sholat niup, maka dihukumkan makruh. Wa tafqi'il asabi'i wa tashbikiha, kemudian mentasbik jari tangan ibu begini. Ibu nih harus sembahyang Bu nih. Tuh, gini tuh. Ini namanya tasbik nih Bu nih. Tasbih disebutnya. Ibu lagi sembahyang begini tangannya, tuh, maka dihukumkan makruh ya Bu ya. Ibu pas lagi sembahyang begini tangan ibu, tasbih namanya Bu ini. Ini dihukumkan makruh, tapi tidak batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Kemudian sekalian Bu, ibu jangan suka telang pinggang ya Bu ya. Jangan suka begini Bu nih, telang pinggang Bu tuh. Paham kan Bu ya? Kok nggak boleh? Ulama menjelaskan, telang pinggang itu diantara keadaan ahli neraka. Ahli neraka itu dalam neraka begini Bu tuh. Mereka seperti ini telang pinggang ya Bu ya. Makanya para ulama melarang, tidak diperbolehkan kita untuk apa dia Bu tuh? Bertelang pinggang. Dan ibu tasbih begini Bu ya. Tasbih seperti ini. Ibu lagi sembahyang ibu begini, maka dihukumkan makruh, tetapi tidak batal salat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya?
Wasadli wa taghtiyatil fami wal anfi. Nutupin mulut, nutupin hidung. Tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Ibu tutup mulut ibu lagi sholat, atau tutupin hidung ibu lagi sholat, maka dihukumkan makruh sholat yang sedang ibu kerjakan. Apalagi yang makruh berikutnya. Yang keempat adalah makruh wa mashu jabhatihi qabla salami. Ibu ngusap jidat ibu sebelum mengucapkan kalimat salam. Ibu sebelum salam tidak ada kesunahan untuk menyapu mengusap jidat ibu, ya Bu ya. Sebelum ibu mengucapkan kalimat lagi salat, ya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum mengucapkan kalimat salam, maka ibu tidak ada kesunahan untuk menyapu jidat ibu atau wajah ibu. Amma ba'dahu fayusannu. Adapun setelah salam, maka disunnahkan ibu untuk mengusap jidat ibu. Sunnah Bu nih. Kelar salam Bu nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, usap Bu. Nah, sambil baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazana, ya Bu ya. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazana. Tambahin kalimat as'alukal fauza bil jannah, ya Bu ya. Tambahin kalimat apa tadi Bu? As'alukal fauza bil jannah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika tadi Bu, wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ibu baca kalimat as'alukal fauza bil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alukal fauza bil jannah. As'alukal fauza bil jannah. As'alukal fauza bil jannah. Apa ya Bu ya? As'alukal fauza bil jannah. Apa ya Bu ya? As'alukal fauza bil jannah. Jadi kelar salam, maka ibu sunnah untuk tadi usap apa Bu nih? Jidat ibu sama muka ibu usap sambil ibu mengucapkan kalimat tadi apa? Allahumma adhib 'annil hamma wal hazana. Kemudian tutup dengan kalimat as'alukal fauza bil jannah. Apa ya Bu ya? As'alukal fauza bil jannah. Apa artinya? Saya mohon kepada Engkau ya Allah kebahagiaan dengan mendapatkan surga Engkau. Itu kalimat yang merupakan dari arti as'alukal fauza bil jannah. Jangan lupa ya Bu ya. Jadi sebelum salam tidak sunnah untuk mengusap jidat. Setelah salam baru ibu disunnahkan mengusap jidat ibu, muka ibu sambil mengucapkan kalimat tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkan kalimat tadi Bu, as'alukal fauza bil jannah. Hafal ya Bu ya? As'alukal fauza bil jannah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu yang ada waktu hari Kamis jam 10 ya Bu ya, jangan lupa ya Bu ya. Pengajian di Ustazah Almarhumah Neneng di Al-Waqfiyah ya Bu ya. Kitabnya Irsyadul Ibad ya Bu. Hari Kamis jam 10 kitabnya Irsyadul Ibad di tempatnya Almarhumah Ustazah Neneng. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna ashrafna wa la laza ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla hawba wastur lana al-awradi wa aminir rawadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasa'i
ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.